त्रिवेणी दास जी महाराज। आपका गुरु जी का नाम महाराज जी? श्री श्री 108 श्री माधव दास जी महाराज। महाराज आप ये कहाँ विराजता है? अभी विरासते हैं तो गुरु स्थान तो राजस्थान में है, कोटपुतली है। अभी रमते राम में है। ठीक है, राजस्थान में आपका कुटिया है। जय हो जय हो। ठीक है, बढ़िया है महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। अरे बड़ा जटा नहीं बड़ा गोविंदा बड़ा जटा बाबा। जय गोविंदा गोविंदा। तिरुपति बालाजी को आप ज्यादा मानते हो? गोविंदा सबको मानते हैं। रामकृष्ण हरि। हाँ, रामकृष्ण हरि, बढ़िया है। राजस्थान में भी बालाजी है ना? वो हथिराम बाबा जी ने राजस्थान वाला है। जी। राजस्थान वाले नियत बढ़िया लोगों में आते राजस्थान से। हाँ, जय गोविंदा गोविंदा। तीन काल संत श्री महंतों के द्वारा लगाई गई महाराज जी रहुआ श्री महंतों द्वारा लगाई गई बैठक महाराज जी, और इससे आगे से हरिद्वार में स्थायी होंगी महाराज जी। तो बैठक है महाराज जी फुल बांके बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय सिया राम महाराज की। अब बटा बहुत लंबे है आपका जटा। बाल ब्रह्मचारी है आप, बाल ब्रह्मचारी से। हाँ महाराज जी, आपकी कृपा है। हाँ ये गोविंदा गोविंदा। आश्रम परिक्रमा वैसे तो मैं चलता फिरता रहता हूँ। आप साइकिल ये लॉकडाउन में ले ली, लॉकडाउन में ले लिया। गाड़ी बंद हो गई ना तो ले लिया गाड़ी पे లాక్డౌన్ లో బండ్లు అన్ని బంద్ అయినాయంట। సైకిల్ बढ़िया है, बढ़िया आनंद है। नाच रहे, एक गाना गा रहे, नाच रहे, बढ़िया आनंद है। ये कितना साल से इधर था? मैं तो यहाँ काफी दिन से रहता हूँ, फिर चलता फिरता रहता हूँ। साइकिल तो अब नहीं है, ये लॉकडाउन में 7-8 महीने। 7-8 महीने, ठीक है, बढ़िया है महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, यहाँ भी रह सकता हूँ। कहाँ भी रह सकते हैं? अच्छा ठीक है। आप वृंदावन में 5 साल से हैं? 5 साल से। आपका गुरु का नाम? बढ़िया है। और गुरु जी का कुटिया में रहते हैं आप? नहीं, वो हरिद्वार में। हरिद्वार में है। ये मार्च 15 तक चलता है मेरा यहाँ? हाँ, ये मार्च तक 27 तक चलेगा। अच्छा, 27 मार्च तक चलेगा। हाँ मार्च 15 तक, 27 मार्च। हाँ तो ठीक है। बाद में हरिद्वार जाएगा। हरिद्वार में कुटिया का परमिशन है, तंबू लगाने का? अब पता नहीं है अप्रैल में परमिशन दे रहे नागा लोगों की। अभी बढ़िया चल रहा है। हाँ, ठीक है। ये आपको वृंदावन का पसंद है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अरे बढ़िया, पूरा वैष्णव भक्ति अच्छा बढ़िया होता है। మందిరానికి దర్శనానికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు। ఇది యమునా నది తీరము। ఇక్కడ ప్రాజెక్టు, యమునా నది ప్రాజెక్టు కూడా ఉంటుంది। గోకుల్ మందిరానికి వెళ్తున్నాము। గురుకుల్ మందిరానికి వెళ్తున్నాము। दर्शन कराएंगे, गुरु जी से कुछ मिलेगा हमको। गुरु को पता है, सुनेगा मेरे गिरे हमको तो दे जाना। గోకుల్ మందిరానికి దర్శనానికి వెళ్తున్నాము। ఇక్కడ ఉంది కదా ये योग में ये भगवान दूल्हा। हाँ, यहाँ दुल्हाने को कृष्ण का मिलेगा और यही भगवान का भोग लगता है। ఇక్కడ పూతన అని పాలతో పాటు ప్రాణం లాగుతున్నాడు కృష్ణ।
ला करके ले गए, ये स्वरूप से लेके आए हैं। पहले हाथ जोड़ लो महाराज जी, जय हो, बोलिए जय हो। कृष्ण भगवान की जय। आनंद करना, कुछ सेवा हो नंद के इधर, आनंद इधर। हुआ और जय कन्हैया। మథుర నుంచి బృందావనంలోకి వెళ్తున్నాము. బిర్లా మందిర్ బృందావనం, బిర్లా మందిర్ బృందావన్, బిర్లా మందిర్ బృందావన్. బాలాజీ మందిర్, గోవింద గోవింద. బిర్లా మందిర్ బయట సైడ్, బిర్లా మందిర్ లోపల సైడ్. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీ. బిర్లా మందిర్ దర్శనం చేసుకోండి విష్ణుమూర్తిని. వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే గోవిందుడు, గోవిందుడు అంటే కృష్ణుడే. కృష్ణ కథ అంతా పెయింటింగ్స్ రూపంలో శ్రీకృష్ణుని కథ అంతా ఇక్కడ, భాగవత కథ అంతా ఇందులో చేసేశారు. శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం ఉంటుంది. గోవింద గోవింద. శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్. శ్రీరామ సీతారాములు. బిర్లా మందిరం గార్డెన్, బిర్లా మందిరం స్తూపము, బిర్లా మందిరం గార్డెన్. రాధే 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 శ్యామ్, రాధే శ్యామ్. రాధే 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 రాధే. జై బృందావన్ కన్నయ్య की జై. బిర్లా మందిర్, కృష్ణ మందిర్, బృందావనం, మథురా బృందావనం, కృష్ణ జన్మస్థానం, ఉత్తరప్రదేశ్. దర్శనం పోతున్నాం ఇప్పుడు. ఇది పాగల్ బాబా ఆశ్రమం అండి. పాగల్ బాబా ఆశ్రమంలో చక్కగా అద్భుతంగా కృష్ణ మందిరం నిర్మాణం చేశారు. జై రాధే రాధే. బృందావనంలో పాగల్ బాబా ఆశ్రమం చూడండి. ఇది కృష్ణ మందిరము, చుట్టూ రూములు. ఓకే. పాగల్ బాబా ఆశ్రమంలో కృష్ణ మందిరం అద్భుతంగా ఉంది. జై రాధే రాధే. ఇక్కడ బృందావనంలో మొత్తం రోజు భాగవత కథలు నడుస్తుంటాయి, అన్నదానాలు నడుస్తుంటాయి, సాధు సత్పురుషులకు సన్మానాలు జరుగుతుంటాయి. అంతా చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి అద్భుతంగా కృష్ణ మందిరం ఉంటుంది. అద్భుత కృష్ణ మందిరానికి వెళ్తున్నాము. పాగల్ బాబా ఆశ్రమంలో సమాధి మందిర్, పాగల్ బాబా కా సమాధి మందిర్ ఇది. ఇక్కడ ఠాగూర్ పాగల్ బాబాజీ సమాధి మందిరము. ఈయన మహాసిద్ధ పురుషుడు. కృష్ణ మందిరము ఇక్కడ చూడండి. జై హో పాగల్ బాబాజీ మహారాజ్కి జై. ఈ పాగల్ బాబా సమాధి మందిరం, సమాధి మందిర్. లీలానంద ఠాకూర్ పాగల్ బాబాజీ, సింపుల్గా పాగల్ బాబాజీ అంటారు వీరిని. వారి సమాధి మందిరాన్ని దర్శనం చేయండి. ఇక్కడ బాబా
కృష్ణ మందిర్ పాగల్ బాబా ఆశ్రమం. పాగల్ బాబా ఆశ్రమం. రాధే గోవింద్ మందిర్. కృష్ణుని ఇక్కడ రాధే రాధే అంటారు భాగవతం జరిగేటప్పుడు. పాగల్ బాబా ఆశ్రమం, రాధే కృష్ణ మందిర్, రాధే గోవింద్ మందిర్. రాధే గోవింద్ మందిర్ అంటే కృష్ణుడి మందిరం అన్నమాట. పాగల్ బాబా ఆశ్రమం, బృందావనము, మథురా బృందావనము, మధురలో బృందావనము, కృష్ణ జన్మస్థానము ఉత్తరప్రదేశ్. బృందావనము పరిక్రమం చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా భక్తులు, ముసలోళ్ళు, వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు అని తేడా తెలియకుండా అన్ని వయసుల వాళ్ళు పరిక్రమం చేస్తున్నారు. చూడండి, కొన్ని 1,10,4-5 లక్షల మంది చేస్తూనే ఉన్నారు పరిక్రమ. ఇంకా కొంతమంది వెహికల్ పట్టుకొని, అది చిన్న వెహికల్ ఉంటాయి, అందులో కూడా తిరిగి పరిక్రమ చేస్తుంటారు. మొత్తం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అన్ని వయసుల వాళ్ళు, సాధువులు అనకుండా అన్ని రకాల వాళ్ళు వెళ్తుంటారు. అలాగే గోవర్ధనం పర్వతము పరిక్రమ అది వేరే ఉంటుంది. ఇక వీళ్ళంతా కలిసే చేస్తుంటారు. సాధువులు, వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు, మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు అందరూ రాధే 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 రాధే. వీళ్ళంతా కూడా ఇక పరిశ్రమ చేస్తుంటారు. సాధువులు కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిపి చేస్తుంటారు. బృందావనము పరిక్రమం అంటారు. గోవర్ధనగిరి పరిక్రమం అది వేరే ఉంటుంది. 21 కిలోమీటర్లు కొండ చుట్టూ ప్రదర్శన చేస్తారు. చిటికెన వేలుతోటి కృష్ణుడు పర్వతం ఎత్తిన అది. ఇదేమో ప్రస్తుతం బృందావన పరిక్రమ అంటారు. అందరూ ఇంకా ఒక 30 కిలోమీటర్ల వరకు అట్లే పాదయాత్రల్ని పరిక్రమ చేస్తూనే ఉంటారు అందరూ. పరిక్రమలోనే అన్ని ఆశ్రమాలు వస్తాయి, అన్ని గోశాలలు వస్తాయి, అన్ని వస్తాయి. అలాగే గోవర్ధనగిరి పర్వతంలో కూడా అక్కడ ఆశ్రమాలు, గోశాలలు అన్ని కవర్ చేసుకుంటూ పాదయాత్ర వస్తుంది. బృందావనము విష్ణు భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఇదంతా కూడా పవిత్రంగా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధతోటి తన్మయత్వంతో వీరు పరిక్రమ చేస్తుంటారు. సాధువులు, గృహస్థులు, అన్ని రకాలు అందరూ కూడా వెళ్తుంటారు. సాధువులు కూడా ప్రదక్షిణ చేస్తుంటారు. అందరు బృందావన పరిక్రమం చేస్తున్నారు. భక్తులందరూ కూడా అద్భుతంగా భాగవత కథలు నడుస్తున్నాయి. ఈ రోజు ఏకాదశి కదా, అద్భుతంగా బృందావన పరిక్రమ. ఈ నెలంతా కూడా బృందావన పరిక్రమ, మాఘమాసము కుంభమేళ నడుస్తుంది ఇక్కడ. వైష్ణవ సాధువులు, సీతారాం సాధువులది. నాగబాబాలదేమో హరిద్వార్లో నడుస్తుంది కుంభమేళ. ఇక్కడ వైష్ణవ సాంప్రదాయ రాధే రాధే ఎంత కృష్ణ భక్తులు కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళది పరిక్రమ. ఇక్కడ వైష్ణవ సాంప్రదాయ సాధువులదేమో ఇక్కడ బృందావనంలో నడుస్తుంది కుంభమేళ. ఆ కుంభమేళకి వెళ్తున్నాము. వైష్ణవ సాధువులది, సీతారాములది కుంభమేళకు. ప్రతి గుడిలో, బృందావనంలో చిన్న పెద్ద గుడిలో భజనలు నడుస్తుంటాయి, భాగవత కథలు నడుస్తుంటాయి, అన్నదానాలు నడుస్తుంటాయి, గోశాలలు, అద్భుతమైన సాధు సత్పురుషులతోటి ఉంటుంది బృందావనము. గోవులకు ఇట్లా గడ్డి ఇదంతా సప్లై చేస్తుంటారు వీళ్ళు. దగ్గర గోశాల, ప్రతి ఆశ్రమంలో గోవులు ఉంటాయి, అన్ని గోశాలలు ఉంటాయి. చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు అందరూ కూడా, స్త్రీ పురుషులు, సాధు సత్పురుషులు అందరూ పాదయాత్ర. బృందావన పరిక్రమ అందరూ పరిక్రమ చేస్తున్నారు. బృందావనం పరిక్రమము జపమాల తిప్పుకుంటా చూడండి. ఇస్కాన్ వాళ్ళు అందరూ సాధువులు జపమాల తిరుగుతుంది చేతిలో. జోలిలో చేతి పెట్టుకుంటారు, జోలిలో చేతి పెట్టుకొని జపం చేసుకుంటా తిరుగుతారు. आगे फागुन तक चलेगा भैया। ये आगे चैत तक रहेगा मेला यहाँ अगस्त तक, आगे चैत तक। अच्छा ठीक है 15 दिवस मिलेंगे हमें। हाँ, खालसा लगाने के लिए हरिद्वार महाराज जी, हरिद्वार में खालसा लगाने के लिए 15 दिन मिलेंगे। अच्छा ठीक है तो आगे जो बैसाख लगन पूर्ण होगी महाराज जी, पूर्णमासी से शुरू हो जाएगा हरिद्वार का महाराज जी। पर अब के हरिद्वार का कोई 20-25 दिन का मेला रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। ठीक है अप्रैल में। हाँ
अप्रैल में चलता है। अभी यहाँ चल रहे हैं ना मेला? मेला यहाँ भरा हुआ है, हाँ अच्छा। चारों अखाड़े भी आए हुए हैं, सभी साधु आए हुए हैं। हाँ महाराज जी। मगर जो दोनों मेला एक साल में होने के कारण महाराज यहाँ साधुओं ने कम खालसा लगाया, सही बात है। हाँ जो कि इलाहाबाद में खर्चा करके आए हाँ महाराज जी। और हरिद्वार में भी पूरा खर्चा करना है। हाँ जी हाँ जी। अब बीच में यहाँ जेब खाली हो जाए तो आगे करेगा क्या? हर हर महादेव। इसलिए साधुओं ने बहुत कम खालसा लगाया है। महाराज जी ये अभी ये कितना साधु लोग हैं यहाँ? साधु है इस समय जाकर टेंट का परमिशन है हाँ यहाँ? हाँ। हरिद्वार में नहीं है, यहाँ है अभी। यहाँ है, यहाँ तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम महाराज, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम महाराज। परिक्रमा कर रहे हैं? अच्छा, ये कितना दूर है वृंदावन का परिक्रमा? ये है 12-14 किलोमीटर। 12-14 तो पूरा है? पूरा 12 किलोमीटर। 12 वृंदावन का परिक्रमा। ये गोवर्धन का परिक्रमा कितना किलोमीटर? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर का है वृंदावन का। आप कितना वो गए और कितना बाकी है? हमारा अभी चलिए हमने यहाँ से उठाया चलिए। अच्छा ठीक है, 12 किलोमीटर अभी जाना है आप। ठीक है, अभी कम हो गए। अभी ये वो कुंभ मेला चल रहा है ना वैष्णवों का? ठीक है, बढ़िया है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अपना फासला పెట్టుకోండి। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। మనం కాదు వచ్చినప్పుడు తక్షణ వాళ్ళు టీ రాస్తున్నారా? ఇక్కడ ఈ విధంగా బృందావనము పరిక్రమ అందరు చేస్తున్నారు. భక్తులు శ్రద్ధాలువులు జపం చేసుకుంటూ, సాధువులు సత్పురుషులు అందరూ సాధువులు కూడా పరిక్రమ చేస్తున్నారు. ఇట్లని చదువులు జపం చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. అందరూ అన్ని రకాల సాంప్రదాయాలు జపం చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కూడా బృందావన పరిక్రమము 12 కిలోమీటర్లు. ఈ యొక్క గోవర్ధన పరిక్రమం వచ్చేసి 21 కిలోమీటర్లు. అవి వేరువేరుగా చేయాలి. सीताराम सीताराम जय सीताराम। आप भी परिक्रमा कर रहे हैं महाराज जी? हो गए? हाँ ठीक है। अभी कुंभ चल रहा है ना? ये वृंदावन को क्यों इतना विशेषता है? ये वृंदावन को क्यों इतना विशेषता है? इतना भक्त लोग हमारे, ये क्या महिमा है यहाँ? महिमा बहुत तगड़ी है बाबा यहाँ। हाँ तगड़ी है, बढ़िया है। कृष्णा का लीला है, कृष्णा लीला। జయ హో సీతారాం సీతారాం। గోశాలలు ఉంటాయి ఇక్కడ, అంతటా గోశాలలు ఉంటాయి. శ్రద్ధాళువులు భక్తులు జపం చేసుకుంటా, జపమాలలు సంచి ఉంటుంది. ఆ సంచిలో రాధే రాధే తిరుగుతుంటారు. ఇట్లా నెత్తిన మూటలు పెట్టుకొని కూడా తిరుగుతుంటారు. కూడా మొత్తం ప్రదక్షిణ చేసేటోళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా. ఇవన్నీ ఆశ్రమాలు, గోశాలలు ఇవన్నీ కనిపించేటివి కూడా అన్నీ बड़े पास रहते हैं। अच्छा बढ़िया है। अभी मेला चल रहे ना यहाँ? मेला चल रहे। कितना दिन चलता है यहाँ? 1 महीना चलता है। आप कितना साल से इधर ही था? 16 साल से। बहुत बढ़िया है। जय हो जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब ये आश्रम में, यही आश्रम है आपका? बढ़िया है। ये गुरु जी का आश्रम है? अच्छा, आप कितना साल से इधर है? 5 साल से। वो बढ़िया है। सीताराम सीताराम। బాబా ఈ బాబా 15 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు. మౌనంలో ఉన్నారు. ఇవాళ ఏకాదశి కదా, జపం చేసుకుంటున్నారు కదా. ఏకాదశి మౌనం జపం చేసుకుంటున్నారు. చూడండి. జై శ్రీరామ్, जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम, राम। जय सिया राम, जय सिया जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। माता आप परिक्रमा कर रहे हो? कितना साल से उधर ही है आप? 3 कुंभ देखा है, मतलब 20 साल हो गया। 20 साल से అంటే 12 వల్ల 36 సంవత్సరాల నుంచి ఈ మాత ఇక్కడే ఉంది. 3 కుంభమేళలు అంటే 12 ఏళ్ళకు ఒక కుంభమేళ వస్తుంది. 12 వల్ల 36 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటుంది. ये माता ये वृंदावन को क्यों इतना विशेषता है? हाँ वृंदावन धाम को कोई तुलना तो है नहीं। हाँ जी, ये राजधानी है। अच्छा बढ़िया है। भक्ति में राजधानी है, बढ़िया है। भक्ति का राजधानी है। भक्ति का राजधानी है। భక్తిలో రాజధాని ఇది. అన్ని కృష్ణ భక్తి, విష్ణు భక్తి, అన్ని భక్తులకు బృందావనము భక్తి రసము. మీరా కా భక్తి है यहाँ। हाँ मीरा भाई
और संत वो क्या है वो सूरदास है ना, बड़ा बड़ा भक्त संत लोगों का यहाँ भक्ति है। अच्छा ठीक है, आप कौन सा संप्रदाय का है, कौन सा परंपरा? मीरा का परंपरा, मीराबाई हाँ, मेरा वो गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय। हरे राम हरे कृष्णा। बढ़िया है बढ़िया है। हरे राम हरे कृष्णा गौड़िया है इसका। ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। आप कितना साल से जप कर रहे? अभी तो 30 साल हो गया। 30 साल हो गया मतलब అంటే ఇంకా అదే 12 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన ఇక్కడే ఉండి జపం చేసుకుంటున్నారు। ये जप करने तो आपको क्या वो कैसा होता है मन में? बहुत आनंद मिलता है। सबसे वही अच्छा है। ये खाए तो कुछ अच्छा बढ़िया चीज का है तो आनंद नहीं मिलते। जो भजन में आनंद है हाँ और किसी में है। भजन में प्रभु राधा रानी की कृपा मिल जाए, उसमें सब आनंद है। రాధాకృష్ణుల యొక్క కృప కలిగితే భజనలో, ధ్యానంలో, జపంలో ఏదైతే ఆనందం కలుగుతుందో అది ఇంకా దేనితోటి లభించదు అంత ఆనందము। ఇంకా అన్ని ఆనందాలు అందులోనే ఉంటాయి, అంతకు మించిన ఆనందం లేదని 36 సంవత్సరాల నుంచి జపం చేసుకుంటున్నా। आपका नाम शुभ नाम? భక్తి దాసి। భక్తి దాస్ అనేమో పురుషుల్ని అంటారు, దాసి అనేదేమో మాతలను అంటారు। ఈమె భక్తి దాసి అంట చూడండి। అందరు చూడండి కనకదాసులు అంటే డబ్బుకు దాసులు అవుతుంటారు, ఈమె భక్తి దాసి అంట, భక్తికి దాసిని నేను అంటుంది ఈ మాత। ఆమె దగ్గర ఏం లేదు, చిన్న టిఫిన్ అంటే క్యారియర్ చిన్న బాక్స్ ఉంటుంది, మధ్యాహ్నం పూట ఒక పూట పిచ్చ పెట్టించుకొని ఇక్కడే 36 సంవత్సరాల నుంచి జపధ్యానం చేసుకుంటా ఉంటున్నారు। భక్తి కా రస్ మే ఆయే ఆప్ బృందావన్, భక్తి రస్ కే లియే ఆయే। నేను భక్తి రసం కోసం ఇక్కడ వచ్చేసినాను, భగవంతుడి కోసం వచ్చినాను। आपको कृष्ण भक्ति करते हो? ठीक है। हाँ చెప్పండి। ఇక్కడ పారి నర్సు కూడా జపం చేసుకుంటా చెప్తారు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ। మౌనం, ఈరోజు మౌనంలో ఉంటారు చాలా మంది। అంతటా భజనలు నడుస్తుంటాయి ప్రతి ఆశ్రమంలో। ఇక్కడ పరిక్రమ చేస్తున్నారు, అందరూ పరిక్రమ చేస్తున్నారు భక్తులు। జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ महाराज। जा रहे आप? कुंभ में जा रहे हैं। हाँ, कितना दूर महाराज यहाँ से? थोड़ा दूर है। बढ़िया है। आपका तंबू लगा है यहाँ? आश्रम है। आपका आश्रम वृंदावन में है महाराज? ये महाराज ये वृंदावन की इतना पवित्रता कैसा है? ये वृंदावन जो है तो गोलोक धाम है महाराज जी, भूलोक धाम है, गोलोक धाम है। पवित्र सब धामों से ज्यादा बताया है। बढ़िया है बढ़िया है। हाँ अच्छा गोलोक धाम है ये। भगवान यहाँ स्वयं आते हैं महाराज जी। बचाने के लिए, अच्छा मुक्त करने के लिए भगवान से किसी आते हैं। महाराज जी अभी भी कलयुग में बढ़िया है बढ़िया है ये महाराज जी। ज्यादा है। महाराज जी बढ़िया है बढ़िया है। ये गोलोक बोलते हैं इसको, गोलोक धाम। ये सबका अच्छा हो जाएगा, वृंदावन का अच्छा नहीं होगा। महाराज जी बढ़िया है बढ़िया है। ये देखो कितना श्रद्धालु लोगों में है, भक्त लोगों में है, बच्चों में है। हाँ महाराज जी महाराज जी हाँ सही बात है। हाँ महाराज जी महाराज जी हम तो ये है ना तिरुपति बालाजी। अच्छा तिरुपति बालाजी में वो इधर बहुत पूरा बच्चे लोगों में है, बुढ़े लोगों में है, बहुत प्रयास से परिक्रमा कर रहे जब राधे राधे जब करके। ये वृंदावन मतलब भक्ति का राजधानी है। महाराज जी ये कलयुग में मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम नहीं है, मुक्ति धाम बनाए रखना है, लेकिन मुक्ति यहाँ पर कलियों में पड़ी है।
अच्छा या दिन में भी मुक्ति है। हाँ मुक्ति काशी में होता है। अच्छा भक्ति धाम है ये बहुत है ना, राधा का भक्ति है, गोपियों है ना, गोपियों में है ना वो भक्ति है। अभी भगवान ब्रह्मा सब यहाँ है। हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी सखी का भेद करके भगवान के दर्शन के लिए आए जब बढ़िया है बढ़िया है। ये हाथीराम मठ है ना। हाँ हाथीराम मठ है महाराज, वो हाथीराम संप्रदाय है। आप ये रामानंद संप्रदाय है ना, हाथीराम बाबा भी रामानंद संप्रदाय का है। रामानंद महाराज ने परमिशन दिए वो तिरुपति बालाजी में जाके तपस्या करो, बढ़िया स्थान है, दक्षिण में भक्ति बढ़ाओ। ये तुम जाके तपस्या करने तो वहाँ भी चेला लोग होता है, संप्रदाय बढ़ते हैं, वो वहाँ भी ये रामानंद संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय वहाँ भी बढ़ते हैं। ये व्यापक करना है भक्ति को, इसलिए वहाँ जाके तपस्या करके ये संप्रदाय को बड़ा करो। वो गुरु ने रामानंद महाराज ने परमिशन दिए तो उधर जाके तपस्या किया। वहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर पहले उधर मेंटेनेंस करते वो लोग, अभी ये अलग ये ट्रस्ट। हाँ राधे राधे महाराज। ये रामानंद संप्रदाय में ये पूजा पाठ होता है और जप होता है महाराज। हाँ यज्ञ भी होता है, सब होता है, योग तपस्या सब कुछ होता है, पंचाग्नि होता है, सेवा होता है। हाँ अच्छा। आपका आश्रम नाम कहाँ है क्या महाराज जी? हाँ अच्छा ब्रह्मानंद राघव कुटी, बढ़िया है बढ़िया है। आप बचपन से इधर ही है महाराज? आते जाते हैं अच्छा हाँ किनारे। अच्छा नर्मदा किनारे में बचपन से, नर्मदा किनारे में बचपन से, ठीक है। अब यहाँ गुरु का आश्रम है, वो गुरु भाई का आश्रम है, ठीक है बढ़िया है महाराज। ये नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा किनारे में नर्मदा परिक्रमा का रास्ता में आपका कुटिया है ना, वो कितना दिन नर्मदा परिक्रमा करने के कितना दिन लगता है? ये 3 महीने 3 साल 3 महीना 13 दिन 3 సంవత్సరాల 3 నెలల 3 రోజులు పడుతుంది महाराज जी। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ఇక చూడు శ్రద్ధావులు అయిన భక్తులు ఎంత చక్కగా అద్భుతంగా వాళ్ళు పాదయాత్ర చేస్తున్నారు। ఇది ఎన్ని రోజులు పరిక్రమ? ఈ రోజు ఒక రోజేనా? ఏకాదశి ఉంది కదా, మాఘమాసం ఏకాదశి ఈ రోజేనా అంటే లేదు, సంవత్సరం పొడుగునా ఇట్లే పరిక్రమ పోతూనే ఉంటుంది, వస్తూనే ఉంటుంది, పోతూనే ఉంటారు। ఇక్కడ ఏకాదశి అయినందుకు ఈ రోజు ఎక్కువ జనాలు ఉన్నారు। జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్। సంవత్సరం పొడుగునా కూడా బృందావనం పరిక్రమ జరుగుతుంది, జనాలు కూడా ఎట్లా ఉన్నారు, కానీ ఈ రోజు మాఘమాసం ఏకాదశి అయినందుకు ఎక్కువ ఉన్నారు। సంవత్సరం పొడుగునా రోజు పరిక్రమ జరుగుతూనే ఉంటుంది, అన్నదానాలు ఉంటాయి, అన్ని గోశాలలు ఉంటాయి, అన్ని నడుస్తాయి, కానీ ఈ రోజు ఏకాదశి ఉన్నందుకు కొద్దిగా ఎక్కువ ఉన్నారు జనాలు అని చెప్తున్నారు। ఇప్పుడు సీతారామ సాంప్రదాయం సాధువులు వైష్ణవ సాంప్రదాయం కుంభమేళకు మనం వెళ్తున్నాము। ఈ జనాలు చూడండి, వైష్ణవ ఇక్కడ బ్యానర్లు పెట్టారు, పీఠాధిపతులది ఇది అది, పీఠాధిపతులది మొఖాలు తీయాలి, పేర్లు తీస్తే తలలు తీయాలి। ఇక్కడ ఈ కుంభమేళకు మనం ఇట్లా వెళ్తున్నాము। ఇక్కడ కుంభమేళకు వైష్ణవ సాంప్రదాయ కుంభమేళము బృందావనము ఉత్తరప్రదేశ్ ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాము। సాధు సత్పురుషులు భక్తులు చాలా మంది ప్రదక్షిణ కూడా ఈడంగానే చేస్తున్నారు, బృందావన ప్రదక్షిణ కూడా ఇక్కడ నుంచి చేస్తున్నారు। ఇక్కడ టెంట్లు పర్మిషన్ ఇచ్చారు, ఇక్కడ టెంట్లు వేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చారు, ఇక హరిద్వార్లో మాత్రం ఇవ్వలేదు। ఇక్కడ వైష్ణవ సాంప్రదాయము సాధువులు కుంభమేళ నడుస్తుంది, మథుర బృందావనము, నాగబాబుల కుంభమేళ హరిద్వార్లో నడుస్తుంది। మహామండలేశ్వరులు పెద్ద పెద్ద సాధువులవేమో పెద్ద టెంట్లు ఉంటాయి ఇట్లా, అలాగే చిన్న చిన్న సాధువులవేమో దుని వెలిగించుకొని చిన్న కుటీరాలు వేసుకుంటారు। ఇందులోనే బృందావనము పరిక్రమ చేసే భక్తులు కూడా ఇందులోకి వెళ్ళే పరిక్రమ కూడా చేస్తున్నారు। సంవత్సరం పొడుగున పరిక్రమ చేస్తారు బృందావనానికి। ఏకాదశి ఉన్నందుకు ఎక్కువ ఈ రోజు ఎక్కువ
పరిక్రమ చేస్తున్నారు. ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. అంటే మథురా బృందావనము అద్భుతంగా శివుడు భగవాన్ శంకర్ అంటే ఇక్కడ బృందావనంలో భాగవత కథలు కూడా నడుస్తున్నాయి. ఓంకార పర్వతము కైలాసం లాగా టెంట్ వేశారు. ఇక్కడ యజ్ఞం కూడా యజ్ఞ కుటీరం కూడా అద్భుతంగా ఉంది. అద్భుతంగా అన్ని దేవతామూర్తులై కూడా ఇది చేశారు. ఇట్లా పెద్దగా బృందావనంలో పర్మిషన్ ఇచ్చారు. హరిద్వార్లో పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. హరిద్వార్లో ఏప్రిల్ తర్వాత పర్మిషన్ ఇస్తానన్నారు. అన్ని పెద్ద పెద్ద మహామండలేశ్వర్లు పెద్ద పెద్ద సాధువులవేమో పెద్ద ఇవి ఉంటాయి. చిన్న చిన్న సాధువులై చిన్న కుటీరాలు ఉంటాయి. చూస్తూ వెళ్దాము. ఇంకో ఇలా భాగవత కథ నడుస్తుంటుందండి. భాగవత కథాకారుడు చెప్తుంటే వీళ్ళంతా వింటున్నారు కదా. ప్రతి దగ్గర భాగవత కథ మేళ అద్భుతమైన ఇది ఉంటుంది. అద్భుతంగా మేళ జరుగుతుంది. కుంభమేళ మథుర వైష్ణవ సాంప్రదాయ కుంభమేళ. ప్రతి దగ్గర భాగవత కుంభమేళ భాగవత కథలు నడుస్తుంటాయి. అన్ని మైకులు జనాల గోలనే ఉంది. ఇంకా బస్సులు ట్రైన్లు ఫ్లైట్లు ఎక్కువ లేవు. అన్ని పర్మిషన్ ఓపెన్గా ఉంటే ఇంకా లక్షల జనాలు కోట్ల జనాలు అసలు ఉంటుండ్రి. అయినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ కొంచెం టెంట్లు పర్మిషన్ ఇచ్చినందుకు ఎక్కువ ఉన్నారు జనాలు. ఇక్కడ కూడా భాగవత కథ నడుస్తుంది. భక్తులు భాగవత కథ వింటున్నారు. అందరికి అన్నదానాలు ఉంటాయి. గరుత్మంత్ ఉంది. అద్భుతంగా గరుత్మంత్ ఉంది ఇచ్చారు. అన్ని టెంట్లు కుటియాలు యజ్ఞస్థలాలు మాతలు కూడా మీరాబాయి సాంప్రదాయం. अभी 4 कथाएं और इस पंडाल में होने वाली हैं। ब्राह्मण सेवा संघ एक ऐसा संघ है जहाँ पर ब्राह्मणों की सेवा को महत्व नहीं दिया जाता, अपितु ब्राह्मणों के द्वारा అద్భుతమైన కుంభమేళ వైష్ణవ కుంభమేళ మథురా బృందావనం. అద్భుతంగా మేళ చూడండి. అద్భుతంగా పెద్ద పెద్ద టెంట్లతోటి జై గణేష్ మహారాజ్కి జై. అంత మేళ ఇలా జరుగుతుంటుంది. అడుగడుగున రామ కథ కృష్ణ కథ భాగవతము రామాయణము కథలు నడుస్తున్నాయండి. ఇక్కడ ఉత్తర భారత్లో భక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రతి దగ్గర రామాయణ కథ. ఎవరి శిష్యులు వాళ్ళ టెంట్లోకి వెళ్ళి కథలు వింటుంటారు. ఏ భక్తులు ఆ ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళి. వైష్ణవ సాంప్రదాయ సాధువుల దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. వీళ్ళంతా నర్మదా మన బృందావనం పరిక్రమ చేస్తున్నారు. ప్లస్ కుంభమేళ కూడా వచ్చారు. ఎటు చూసినా కానీ అద్భుతమైన అన్ని సెట్టింగులు వేసి అద్భుతంగా మేళ నడుస్తుంది. అన్ని ఈ విధంగా 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మొత్తం ఇలాగనే టెంట్లు ఎవరి టెంట్లు వాళ్ళు వేసుకొని చక్కగా ప్రోగ్రామ్స్ నడుస్తున్నాయి. రామాయణము భారతము భాగవత కథలు నడుస్తున్నాయి. అంతటా కూడా ఎంత చూసినా తక్కువే. 10 రోజులు తిరిగినా వడవదు. ఇక్కడ స్వామీజీలవి టెంట్లు ఈ విధంగా నడుస్తున్నాయి. ఇక్కడ సాధు మాతలవి కూడా టెంట్లు వేసి అక్కడ ఇవి చేసేసారు. సాధు మహారాజులవి రామాయణ భారత భాగవత కథలు జరుగుతున్నాయి. ఎవరి టెంట్ల వాళ్ళ మైకులు కథలు జరుగుతున్నాయి. అన్నీ ఎక్కడ చూసినా చూడండి సుదూరంలో కూడా భాగవత కథలు రామాయణ కథలు.
సమాజము అక్కడ పెట్టు. బ్రహ్మకుమారి సమాజంది ఇప్పుడు మనము గమనిస్తున్నాము. బ్రహ్మకుమారి సమాజము లోకి వచ్చినాము. ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతి సాంప్రదాయం వాళ్ళది ఉపన్యాసాలు జరుగుతుంటాయి. వాళ్ళందరూ ఏది నచ్చిన సాంప్రదాయంలో అది చూస్తారు. దానికి సంబంధించినవి చూసి వాళ్ళు అక్కడ ప్రవచనాలని ఆ సాంప్రదాయంలోకి వెళ్ళి దానికి సంబంధించిన ప్రవచనాలని ఆ సాంప్రదాయంలో చేరుతారు. ఇప్పుడు ప్రతి సాంప్రదాయాన్ని యోగవి కానీ, ధ్యానానివి కానీ, భక్తి మార్గం కానీ, యోగ మార్గము, జ్ఞాన మార్గం, వేదాంత మార్గము, సన్యాస మార్గము, అందరి మార్గాల్లో ప్రవచనాలు నడుస్తుంటాయి. ఇక్కడ ఇట్లా ఈ విధంగా అన్ని దర్శనం చేసుకొని ఇవన్నీ ఇప్పుడు బ్రహ్మకుమారి సమాజంకి ప్రవచనాలు జరుగుతున్నాయి. సీతారాం సాంప్రదాయం సాంప్రదాయం సీతారాములు సీతారాం జై శ్రీరామ్ जय सिया राम जय सिया కుంభమేళ మథుర వైష్ణవ కుంభమేళ 2021 వెనక వస్తాను మళ్ళీ वैष्णव में क्या 4 अखाड़ा होता है? 18 अखाड़ा वैष्णव में। अच्छा, बैरागी, निर्मोही, हाँ अच्छा ठीक है बढ़िया है। ये बैरागी रामानंद में आता है। ठीक है बढ़िया है बढ़िया। जय श्री राम। प्रेम से पाइए, तबीयत से पाइए। ఇక్కడ సాధువులకు ఏకాదశి భోజనాలు పెడుతున్నారు. సాధువులకి ఏకాదశి భోజనాలు పెడుతున్నారు. అన్నదానం జరుగుతుంది సాధువులకి ఏకాదశి భోజనం. సాధువులకు అన్నదానం జరుగుతుంది. సాధువులకు అన్నదానం జరుగుతుంది. అంత సీతారాం బాబాలు సీతారాం బాబాలది అన్నదానం నడుస్తుంది. సీతారాం బాబాలకు అన్నదానం జరుగుతుంది. జై జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. భజనలు నడుస్తుంటాయి. బాబా చాలా ఆనందంలో ఉన్నాడు. అందరికి పాద నమస్కారాలు చేస్తున్నాడు. ఆ బాబా చాలా
ఆనందంలో ఉన్నాడు పాగల్ బాబా. రాముడి ఈయన పేరు పాగల్ బాబా, చాలా ఆనందంలో ఉన్నాడు. సాధువులు అందరూ సాధువులే. అందరూ సాధువులే, సాధువులు. జై పాగల్ బాబా చాలా ఆనందంలో డ్యాన్స్లో ఉన్నారు. అందరూ సాధువులు, సీతారాం సాధువులు వీళ్ళు, సీతారాం సాధువులు వీళ్ళు. అందరి కాళ్ళు మొక్కుతున్నాడు పాగల్ బాబా అందరి కాళ్ళు మొక్కుతున్నాడు, ఆనందంలో ఉన్నాడు. నవ్వుతున్నారు సాధువులందరూ, పాదాలు మొక్కుతుంటే అందరూ. అంతా రామాయణము కథలు, మధ్య మధ్యలో భజనలు వస్తుంటాయి. రామాయణ కథలు, మధ్య మధ్యలో భజనలు. అయ్యయ్యో, ఇంతసేపు దాకా నేను ఆనే చేయలే. ఇస్కాన్ మతం ఉంది, ప్రచారం జరుగుతుంది. అందరు ఫారినర్స్ నాట్యం చేసుకుంటూ పోతున్నారు. అద్భుతంగా ఫారినర్స్ నాట్యం ఆడుతున్నారు చూడండి. అద్భుతంగా వాళ్ళు నాట్యాలు చేస్తున్నారు, అద్భుతమైన నాట్యాలతోటి. హరే కృష్ణ, రాధే రాధే, రాధే రాధే, రాధే రాధే. ఫారినర్స్ అద్భుతంగా అద్భుతంగా నాట్యం చేస్తున్నారు. భక్తి పారవశ్యంతో నాట్యం చేస్తున్నారు. ఇస్కాన్ మతం వాళ్ళు, ఇస్కాన్ వాళ్ళు, హరే రామ హరే కృష్ణ వాళ్ళు, ఫారినర్స్ అద్భుతంగా పారవశ్యంతో, భక్తి పారవశ్యంతో, భక్తిలో తన్మయత్వంతో ఆడుతున్నారు. అద్భుతంగా
అందరు పారవశ్యంతో భక్తి ఇక్కడ భాగవత కథ జరుగుతుందండి. అందరు భక్తులు వాళ్ళ భక్తులు అక్కడ వింటుంటారు భాగవత కథలు. శివా महाराज ఇక్కడ అద్భుతంగా చిన్నపిల్లవాడు 2 ఏళ్ళప్పుడే సాధువుగా అయిపోయింది. పెద్ద జడలు ఉన్నాయి చూడండి. పూజారి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా. आपका नाम क्या है महाराज? सियाराम दास. वाह बढ़िया है, बड़ा जटा है आपका. कितना उम्र है? 5 साल में उम्र में दीक्षा ले लिए? 12 साल उम्र में. आपका कितना उम्र है अभी? 18 उम्र है. बढ़िया है. 18 ఏళ్ళు ఉన్నాయంట. అద్భుతంగా. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై హో జై. చిన్న చిన్న వాళ్ళు సాధువులు అవుతుంటారు. జై శ్రీరామ్ మహారాజ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. ఇంత గుంపు ఉంటే ఇంటర్వ్యూలు కుదరదు. ఊరికే దర్శనం చేసుకునే పోవాలి. సింగిల్గా పట్టుకుంటేనే ఇంటర్వ్యూలు అవుతాయి. వీళ్ళని ఇంత గుంపులో తీస్తే వాళ్ళు ఒకరికొకరు ఫీల్ అవుతారు కనుక ఇంటర్వ్యూలు వీలు కాదు అసలు. ఇప్పుడు దుని ఇట్లా వెలిగించుకుంటారు. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. జపం ధ్యానాలు. జై శ్రీరామ్ మహారాజ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. పెద్ద పెద్ద నామాలు పెట్టుకొని ఉన్నారు. జై శ్రీరామ్ అంతా. జై శ్రీరామ్. అక్కడ శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. వాళ్ళు వంటలు చేస్తున్నారు. రాధే రాధే. కమండలము ఇట్లా సొరకాయ బుర్రలే వాడతారు. ఇక్కడ భూమి వెలిగించుకొని ఉంటారు. అన్ని టెంట్లలో సీతారాం సాధువులు ఉన్నారు. జపధ్యానాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ వాళ్ళకి వంటలు చేస్తున్నారు. చూశారు మీరు ఆల్రెడీ. సీతారాం సాంప్రదాయం సాధువులు ఇక్కడ చుట్టూ భస్మం పెడతారు. పంచాగ్ని హోమం అంటారు. పంచాగ్ని హోమం అంటారు. చుట్టూ నుగ్గులు పెట్టుకొని ఈ మధ్యలో నుంచి ప్రవేశిస్తారు. మధ్యలో కూర్చుంటారు. అందులో బొగ్గులు నిప్పులు పోసేసి నెత్తి మీద పెట్టుకొని కూర్చుంటారు. తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు అది పంచాగ్ని విద్య అని ఉంటారు. ఇవన్నీ పంచాగ్ని విద్య చేసే సాధువులు. అన్ని కర్రలు దుమ్ము వెలిగించుకోనికే ఈ పిడకలు చుట్టూ వెలిగించుకొని పంచాగ్ని విద్యకు వాస్తారు. అందరు సీతారాం సాధువులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు సింగిల్గా ఉంటేనేమో సీతారాం సీతారాం. జై శ్రీరామ్ మహారాజ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. అంత రామాయణ భాగవత కథలు నడుస్తున్నాయి. అన్ని అద్భుతంగా ఎవరి మేళల్లో వాళ్ళ రామాయణ భారతం నడుస్తుంటుంది. ఎవరి భక్తులు అక్కడ పోయి టెంట్లో పోయి వింటుంటారు. ఇట్లా అద్భుతమైన నడుస్తుంటాయి. ఇవన్నీ కూడా సీతారాం సాంప్రదాయాలే. లోపలికి వెళ్దాము. దగ్గర కొనకది అన్నీ ఉన్నాయండి. ఇవి పిడకలు. ఈ పిడకలు అన్నీ కూడా రౌండ్ గచ్చిపెట్టి ఈ పిడకలు అన్నీ కూడా వాళ్ళు పంచాగ్ని విద్య చేయడానికి వినియోగిస్తారు. చుట్టూ పిడకలు పెట్టుకొని అగ్ని వెలిగించుకొని మధ్యలో కూడా ఆ పిడకలది ఒక కుండ నెత్తిన పెట్టుకొని వాళ్ళు ధ్యానంలో ఉంటారు. తెల్లవారుజామున 3 నుంచి 6 వరకు. ఇప్పుడు జపధ్యానాలు చేసుకుంటున్నారు సీతారాం సాంప్రదాయ సాధువులు. ఇక్కడ కూడా రామాయణ కథ నడుస్తుంది. జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై హో. భజనలు నడుస్తున్నాయి సీతారాములవి. పెట్టి ఇట్లా పెట్టి నేను పోతాను. జై
जय सीताराम। జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. వాళ్ళు లోపల మాల పెట్టుకొని జపం చేసుకుంటున్నారు. చూడండి ఎంత పెద్ద జటాలతో ఉన్నారు వాళ్ళు. జడలు బాగా చూపెట్టాలి. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ జై హో జై శ్రీరామ్. కొంతమంది క్లోజప్ పెట్టి తీసేయి. ఇట్లా ఇట్లా గుంజు మధ్య మధ్యలో అక్కడ చూపెట్టి ఇట్లా గుంజు. ఇక్కడ కూడా అందరూ జపధ్యానాలు చేసుకుంటున్నారు. అందరు సీతారాం బాబులు, జటాదారులు, దిగంబర్లు భస్మం పూసుకొని ఉన్నారు. అద్భుతంగా వాళ్ళంతా కూడా జపధ్యానాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. తెల్లవారుజామునేమో పంచాగ్ని హోమం అని చేస్తారు. క్లోజప్ పెట్టి గుంజు అందరిని మంచి మంచి వాళ్ళని. జై శ్రీరామ్ 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 జై శ్రీరామ్. కంగారు పెట్టకండి నన్ను ప్లీజ్. జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్. जय सीताराम। సీతారాం సాంప్రదాయంలో అందరూ సాయంత్రం పూట కూర్చున్నారు. ఎవరి జపధ్యానాలు దుని వెలిగించుకొని కూర్చున్నారు. ఒక్కొక్కటిని దీపో ఇట్లా రౌండ్ కవర్ చేసి దగ్గర పెట్టి ఏమన్నారు. జై శ్రీరామ్. చీకట్లో గురుదేవా ఇట్లా పెద్ద పెద్ద జటాదారులు సీతారాములు వాళ్ళు చక్కగా ఇప్పుడు అలంకరిస్తున్నారు. వాళ్ళ సీతారాం బాబాలు దేవతా ఉత్సవాన్ని అలంకరిస్తున్నారు. అద్భుతంగా జుట్టు కవర్ సీతారాం బాబాలు జుట్టు అది మంచి చక్కగా ఇది చేస్తున్నారు. మహాజటాదారులైన సీతారాములు అద్భుతంగా సీతారాం బాబాలు చూడండి. అద్భుతంగా చక్కగా ఎట్లా పోతుంటే అట్లా కవర్ చేయాలి. ఇక్కడ గాలను కూడా అందరు కవర్ సీతారాం బాబా. జై శ్రీరామ్ బాబా జై శ్రీరామ్. अरे वो कर देंगे ना। వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కదా. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీ హారతి పరిస్థితి దగ్గర జరుగుతుంది. ఈరోజు ఏకాదశి అని పలహారం అని అందరికి ఇట్లా ఇస్తున్నారు. అందరికి ఇస్తున్నారు. అన్నదానాలు ఇవన్నీ భోజనాలు ప్రతి దగ్గర పెడుతున్నారు. ప్రతి దగ్గర భోజనాలు ఇవన్నీ పలహారి భోజనం అని ఉడికించిన ఆలుగడ్డ గోధుమ రవ్వని ఉడికించి నెయ్యితోటి చేస్తారు. ఇది పలహార భోజనం అని పెడుతుంటారు అందరు భక్తులకి. సీతారాం సాధువులు అందరూ సీతారాం సాధువులు వెళ్తున్నారు. అద్భుతంగా పెద్ద పెద్ద జటాదారులు వాళ్ళు చూడండి. కొంతమంది అంబరులు అంటే వస్త్రాలు వేసుకునేటోళ్ళు, కొంతమంది దిగంబరులు, అన్ని రకాల వాళ్ళు వెళ్తుంటారు. ఇప్పుడు ఆరతి నడుస్తుంది. అద్భుతంగా సీతారాములది ఆరతి నడుస్తుంది.
సీతారాం బాబాలు ఇక్కడ సాయంత్రం ఆరతిలో పాల్గొన్నారు. అక్కడ ఉన్నారు, ఎవరి తంబులో వాళ్ళే ఉన్నారు. సీతారాం బాబాలు, జై శ్రీరామ్. సీతారాం బాబాలు ఆరతి చేస్తున్నారు. ఎవరి తంబులో అంటే ఎవరి తంబు అంటే ఎవరి కుటీరంలో వాళ్ళు, ఎవరి టెంట్లో వాళ్ళు భజనలు చేసుకుంటున్నారు, ఆరతి చేసుకుంటున్నారు, జపధ్యానాలు చేస్తున్నారు. సీతారాం సాధువులు, జై శ్రీరామ్. आप वृंदावन में 5 साल से हैं, 5 साल से आपका गुरु का नाम बढ़िया है। और गुरु जी का कुटिया में रहते आप? नहीं, वो हरिद्वार में, हरिद्वार में है। ये मार्च 15 तक चलता है मेरा यहाँ। हाँ, ये मार्च तक 27 तक चलेगा। हाँ अच्छा, 27 मार्च तक चलेगा। हाँ मार्च 15 तक, 27 मार्च। हाँ तो ठीक है, बाद में हरिद्वार जाएगा। हरिद्वार में कुटिया का परमिशन है, तंबू लगाने का। अब पता नहीं है अप्रैल में परमिशन दे रहे नागा लोगों की। अभी बढ़िया चल रहा है। हाँ ये आपको पसंद है? हाँ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अरे बढ़िया पूरा अच्छा बढ़िया होता है। పాప కర్ర మీద నడుస్తుంది, తాడు మీద. చిన్న పాప తాడు మీద నడుస్తుంది, సర్కస్ కుంభమేళలో. చిన్న పాప తాడు మీద నడుస్తుంది. ఒంటికాల మీద కూడా నిలబడ్డది. ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసింది. పైన కలశం, తల మీద కలశం పెట్టుకున్నది, చేతిలో కర్ర పట్టుకున్నది.
मेला, मथुरा कुंभ मेला।